So hello students. Today we see another topic of water, that is hot water and soft water. So we know the water. What is the formula of water? H2O. Okay. So now we see what is the difference between hot water and soft water. Okay, and why we called water to some water as hard water and as soft water. For example, if you take our drinking water, okay, drinking water means we are getting the water from Krishna river, so different river water. If you take the river water, it is perfectly suitable for drinking purpose. Okay, so for example, if you take the groundwater, for example, water from bore wells, okay, then a tube water antam, tube water, bore wells water antam. So bore wells water, they are not suitable for drinking purpose. The taste are also very different. Even groundwater is also not suitable for bathing, so for cleaning the utensils, for washing the clothes also. ఓకే, బికాజ్ మనం దానికి సోప్ పెట్టామనుకోండి, ఆ వాటర్తో మనం సోప్తో హ్యాండ్ వాష్ కానీ ఏదైనా చేస్తే సో పర్ఫెక్ట్గా మనకి లాగర్ రాదు. లాగర్ మీన్స్ మనకు సోప్తో పర్ఫెక్ట్గా నురుగు వస్తుంది కదా, నురుగు, దట్ ఇస్ కాల్డ్ లాగర్. సో అది పర్ఫెక్ట్గా ఫామ్ అవుతే దట్ ఇస్ కాల్డ్ సాఫ్ట్ వాటర్. ఓకే, కొన్ని టైప్ ఆఫ్ వాటర్, కొన్ని శాంపిల్ ఆఫ్ వాటర్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే, మన సోప్ కలిపినప్పుడు దెర్ ఇస్ నో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద లాగర్, అంటే పర్ఫెక్ట్గా నురుగు రాదు. ఓన్లీ సోప్ మొత్తం వైట్ కలర్ పార్టికల్స్ లాగా డివైడ్ అయిపోతుంది. ఓకే, వైట్ పార్టికల్స్ మొత్తం మనకి స్టిక్ అవుతాయి, దాన్ని స్టిక్ ఈస్ కమ్ అంటాం. స్టిక్ ఈస్ కమ్, ఒక వైట్ పార్టికల్స్ లాగా కన్వర్ట్ అయితే కానీ పర్ఫెక్ట్గా నురుగు ఏదో జస్ట్ 1-2% వస్తే కానీ పర్ఫెక్ట్గా రాదు. అదే కొన్ని వాటర్స్ తీసుకుంటే, ఏదైనా రివర్ వాటర్ వస్తాయి మనకి, నార్మల్ రిజర్వాయర్స్ నుంచి వాటర్స్ వస్తాయి కదా. ఓకే, ఆ వాటర్తో మనం సోప్తో వాష్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమైందంటే, హ్యాండ్ వాష్ చేసుకున్నా, జనరల్ మనం బాతింగ్ పర్పస్ యూజ్ చేసుకున్నా, వాష్ అంటే క్లోత్ వాషింగ్ యూజ్ చేసినా కూడా నురుగు ఎక్కువ వస్తుంది, అంటే దే ఫామ్ గుడ్ లాగర్. నురుగు ఫామ్ అవడాన్ని ఏమంటాం, లాగర్ అంటాం. ఓకే, ఇఫ్ దే ఫామ్ గుడ్ లాగర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సాఫ్ట్ వాటర్. If they do not form good lager, that water is called hard water. Okay, so now again we write the definition and I will explain again. So two types of water are present, that is hard water and soft water. So what is hard water means? So the water which do not give good lather with soap solution. మనం వాటర్తో సోప్ యాడ్ చేసినప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా నురుగు లాగర్ రాక ఫామ్ అవ్వకపోతే తెలుసుకోవాలి హార్డ్ వాటర్. ఓకే, సో హార్డ్ వాటర్ మీన్స్ ద శాంపిల్ ఆఫ్ వాటర్ which do not form good lather with soap solution is called hard water. Okay, it's a very important one. It's called hard water. Okay, so next soft water. So why it is not giving lather means we see in the discussion of hard water separately. Okay, first what is hard water means? The sample of water which do not form good lather with soap solution is called hard water. Okay, next see the soft water. Okay, what is soft water means? Same, the water which gives perfect lather. So perfect lather, perfect 100% form అవుతుంది. Okay, so that is called soft water. Okay, so the sample of water or nothing but the water so same random definition.
the sample of water which form which can form good lager free easy form అయిపోతుంది. Okay, which can form good lather with soap solution. So is called soft water. Okay, so then which is useful for us. So మనకు hard water useful, soft water is more useful అంటే, so we can say simply 100% soft water is useful. So if the soft water is not available, then only we prefer the hard water. ఓకే, సో యాక్చువల్గా హార్డ్ వాటర్ కూడా మనం సాఫ్ట్ వాటర్గా కన్వర్ట్ చేసుకొని యూజ్ చేసే ఛాయిస్ ఉంది. ఓకే, మీన్స్ వి ప్రిఫర్ సాఫ్ట్ వాటర్ బికాస్ సాఫ్ట్ వాటర్తో మనకి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు. బట్ హార్డ్ వాటర్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ యూస్ఫుల్. సో హార్డ్ వాటర్తో ఇట్ ఈస్ నాట్ పర్ఫెక్ట్లీ యూస్ఫుల్ ఫర్ డ్రింకింగ్ పర్పస్ బికాస్ ఇట్ మేక్స్ సమ్ స్టమక్ పెయిన్ ఆర్ ఎనీ health problems to us. Next, it is not useful for even bathing purpose, for drinking purpose, for washing purpose. To prepare some chemicals, hot water is not suitable. Next, to prepare the colors, to prepare the dyes. Okay, and different cloths ki dyes cheyali. Okay, our dyes lo manaki hot water is not suitable. The maximum, for example, in boilers. Okay, boilers lo manam water heat cheyadaniki boilers use chestam kada. సో ఈవెన్ సమ్ కెమికల్ ప్రిపేర్ చేయడానికి కూడా ఒక పెద్ద బిగ్ సైజ్ ట్యాంక్స్లో వాటర్ యూజ్ చేస్తారు. సో అక్కడ ఆ ట్యాంక్స్లో ఒకవేళ హార్డ్ వాటర్ యూజ్ చేసింది అనుకోండి, సో ఆ కెమికల్స్లో దెర్ ఇస్ సమ్ డిఫెక్ట్ టేక్స్ ప్లేస్ అండ్ ఆల్సో దట్ పార్టికల్స్ దట్ ట్యాంక్స్ ఆల్సో గెట్ డ్యామేజ్డ్. ద ట్యాంక్స్ ఆర్ ఆల్సో గెట్ డ్యామేజ్డ్. ద ట్యాంక్స్ని మనం బాయిలర్స్ అంటాం. దట్ బాయిలర్స్ ఆర్ ఆల్సో గెట్ డ్యామేజ్డ్ డ్యూ టు ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ హాట్ వాటర్. Okay, means there is many drawbacks are present with the hard water. Okay, so now we see, so the soft water is 100% suitable for drinking purpose, cleaning purpose. Okay, in all purposes soft water is suitable. So there is no discussion about soft water. This is soft water మనకి drawbacks లేవు. సో పర్ఫెక్ట్గా అన్ని పర్పసెస్కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి now there is no discussion about soft water. So now our discussion is total about hard water. Okay, okay, now we see now we discuss about hard water. Okay, so again hard water can be classified into two types. Hard water can be classified into two types. Okay, so how do we know what is hard water? The water which do not give good lather with soap solution is called hard water. So again the hard water is also two types. Okay, so hard water so hard water is again two types come and discuss it. So they classified into two types. That is temporary hard water and permanent hard water. Okay, so this is the hard water only two types, temporary hard water and permanent hard water. So now we explain the temporary hard water and permanent hard water. So what is temporary hard water ante, so the water which contain temporary hardness
హార్డ్నెస్, యాక్చువల్గా హార్డ్నెస్ ఉంది అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే విచ్ ద వాటర్ ఈజ్ నాట్ గివింగ్ గుడ్ లాగర్. సో పర్ఫెక్ట్గా లాగర్ ఇవ్వకపోతే, ఫ్రీగా ఈజీగా లాగర్ ఇవ్వకపోతే, సో దాన్ని మనం హార్డ్ వాటర్ అన్నాం. అయితే టెంపరీ హార్డ్ వాటర్ అంటే, సో దాన్ని మనం ద టెంపరీ వాటర్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్, ఈజీలీ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సాఫ్ట్ వాటర్. సో అది మనం ఇంతకుముందు చెప్పినాం, విచ్ వాటర్ ఈజ్ సూటబుల్, సాఫ్ట్ వాటర్ ఈజ్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ అస్. ఓకే, డిఫరెంట్ పర్పసెస్కి, మ్యాక్సిమం ఆల్ పర్పసెస్కి సాఫ్ట్ వాటర్ ఈజ్ సూటబుల్. ఇఫ్ సాఫ్ట్ వాటర్ ఈజ్ unavailable, then we try to convert the hard water into soft water, then we use it. హార్డ్ వాటర్ సాఫ్ట్ వాటర్లో కన్వర్ట్ చేసే ఛాయిస్ ఉంది. అయితే హార్డ్ వాటర్ మనం సింపుల్గా బాయిల్ చేస్తే కన్వర్ట్ అవుతాయి. సో సమ్ శాంపిల్స్ ఆఫ్ హార్డ్ వాటర్ ఏంటంటే, జస్ట్ ఆన్ బాయిలింగ్, జస్ట్ నార్మల్గా మనం బాయిల్ చేసి యూజ్ చేస్తాం అనుకో, సో ఈజీగా లాగర్ వస్తుంది సోప్ సొల్యూషన్తో. అంటే దాంట్లో హార్డ్నెస్ ఏమవుతుందంటే, జస్ట్ ఆన్ బాయిలింగ్ ద హార్డ్నెస్ కెన్ బి రిమూవ్డ్ అవుట్. ఈజీగా దాంట్లో హార్డ్నెస్ రిమూవ్ చేయగలిగితే, సో దట్ వాటర్ ఈజ్ కాల్డ్, దట్ టైప్ ఆఫ్ హార్డ్ వాటర్ ఈజ్ కాల్డ్ టెంపరీ హార్డ్ వాటర్. అదే జస్ట్ ఆన్ బాయిలింగ్ పర్పస్గా ఈజీగా రిమూవ్ చేయట్లేదు అనుకో, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు రిమూవ్ ద హార్డ్నెస్ ఈజీలీ ఆన్ బాయిలింగ్, that type of hard water is called permanent hard water. Okay, means the hard water. Now we totally discuss about the temporary hard water. Okay, so the temporary hard water illa rayachunte, so it is the water which, so the hard water which is converted to soft water easily. Easily by boiling. Okay, just boil చేస్తే సాఫ్ట్ వాటర్ గా కన్వర్ట్ అవుతే is called temporary hard water. Hard water, and it is known as a temporary hardness. Okay, it is known as temporary hardness. Okay, this is about the temporary hard water. There is some more points are there. Okay, first we complete this temporary hard water. So temporary hard water, so we separate ga heading metti definition and, so the hard water which converted to soft water easily just by boiling is called temporary hard water. So it is known as temporary hardness. ఓకే, సో యాక్చువల్ మనం బాయిల్ చేస్తే సాఫ్ట్ వాటర్లోకి ఎందుకు కన్వర్ట్ అవుతుంది, యాక్చువల్గా హార్డ్నెస్కి వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ ఇట్స్ హార్డ్నెస్, అసలు టెంపరీ వాటర్కి టెంపరీ హార్డ్నెస్ రావడానికి రీజన్ ఏంటిది. ఓకే, నౌ వి సీ ద వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ ద టెంపరీ హార్డ్నెస్, హౌ ఇట్ ఫార్మ్స్, హౌ ఇట్ ఈస్ రిమూవ్డ్. ఓకే, so next so generally there is a criteria, there is a concept that why temporary hard water is formed, means the rainwater. So right, first I will explain the rainwater. So actually the rainwater manaki, it's a perfectly soft water. Rainwater perfectly salt water, perfectly soft water. Rainwater is perfectly soft water. This soft water combined with the carbon dioxide of air. So air లో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తో మిక్స్ అవుతుంది. సో ఎయిర్ లో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తో మిక్స్ అయిన తర్వాత ఇట్ కమ్స్ టు ద ఎర్త్. ఓకే, ఎర్త్ పైన పడ్డప్పుడు, సో ఎర్త్ పైన డిఫరెంట్ when it flows over the rocks పైన ఉన్నప్పుడు, యాక్చువల్గా రాక్స్ జనరల్లీ కంటైన్ కాల్షియం కార్బోనేట్ అండ్ మెగ్నీషియం కార్బోనేట్.
Okay, so calcium minerals, magnesium minerals. So calcium is generally in the form of calcium carbonate in the earth soil, nothing but in the soil, or the minerals, or minerals of calcium are generally calcium carbonate. The minerals of magnesium are generally magnesium carbonate. ఓకే, అంటే మనకి రాక్స్, జనరల్గా రాక్స్, స్టోన్స్, దీంట్లో ఎక్కువ ఉండేది ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్బుల్స్లో ఎక్కువ ఉండేది మనకి కాల్షియం కార్బోనేట్. సో ఎప్పుడైతే వాటర్ ఫ్లో ఓవర్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ రాక్స్ విచ్ కంటైన్ కాల్షియం కార్బోనేట్, మెగ్నీషియం కార్బోనేట్, సో మీన్స్ హియర్ టోటల్ ఆల్రెడీ వాటర్ మిక్స్ అయింది. వాటర్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆఫ్ ఎయిర్, నెక్స్ట్ కాల్షియం కార్బోనేట్. సో ఇట్లా మిక్స్ అయిపోయింది అనుకో, దెర్ ఇస్ అ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కాల్షియం బైకార్బోనేట్, ఇస్ కాల్డ్ కాల్షియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ ఫామ్ అవుతుంది. దెర్ ఇస్ అ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కాల్షియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్స్. ఓకే, సో డ్యూ టు ద presence of this calcium hydrogen carbonate, సో ఇదే మోడల్ ఇక్కడ నీకు మెగ్నీషియం కార్బోనేట్తో ఈ ఎర్త్ వాటర్ ప్లస్ CO2 ఎయిర్ మిక్స్ అయింది కదా, వాటర్ ప్లస్ ఎయిర్లో ఉన్న CO2 మిక్స్ అయ్యి ఎర్త్ పైన పడి, సో ఎర్త్లో ఓవర్ ది రాక్స్. సో అందుకే మనకి అన్ని ఏరియాల్లో గ్రౌండ్ వాటర్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ హార్డ్నెస్ ఉంటుంది. కొన్నిట్లో లెస్ హార్డ్నెస్ ఉంటుంది, కొన్నిట్లో హైయెస్ట్ హార్డ్నెస్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ దట్ వాటర్. సో అక్కడ ఉన్న రాక్స్ దానిపైన డిపెండ్ అవుతుంది హార్డ్నెస్ అనేది. ఓకే, సో అక్కడ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ కాల్షియం కార్బోనేట్, మెగ్నీషియం కార్బోనేట్ ఉంటే మోర్ హార్డ్నెస్ వస్తుంది, బికాజ్ మోర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కాల్షియం బైకార్బోనేట్. మెగ్నీషియం సాల్ట్స్తో కార్బోనేట్తో డిజాల్వ్ అయిపోయి మెగ్నీషియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ ఫామ్ అవుతుంది. మీన్స్ డ్యూ టు ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ దిస్ బైకార్బోనేట్స్, దీన్ని బైకార్బోనేట్ అనొచ్చు, హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ అనొచ్చు. డ్యూ టు ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ దిస్ బైకార్బోనేట్స్ the water gets temporary hardness. Okay, so first we write this equation form. So how the rainwater become hard water means rainwater combined with carbon dioxide of air and reacts with CaCO3, magnesium CO3, present with rocks. Okay, so rocks తో ఉన్న calcium carbonate, magnesium carbonate తో water react అయితే, so here we get some salts. So what are the salts? Water, ఇక్కడ CO2 dissolve percentage. Okay, next rainwater carbon dioxide gas from air. Okay, next rocks లో ఉన్నది ఇక్కడ కాల్షియం కార్బోనేట్ సాలిడ్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. ఈ టోటల్ కంబైన్ అయిపోయి there is a formation of calcium hydrogen carbonate. The rocks forming ఇక్కడ ఏంటంటే they are forming hydrogen carbonates of calcium and magnesium. Okay, so hydrogen carbonates of calcium magnesium form. So how it is, we are writing the equation. So rainwater combined with CO2 of air and react with the calcium carbonate of rocks present in the earth and forming the salt calcium hydrogen carbonate. The same H2O, rainwater combined with carbon dioxide. If rocks లో magnesium carbonate ఉంటాయి, so there is a formation of magnesium hydrogen carbonate. So due to the presence of these salts, so water లో ఈ టూ టైప్ ఆఫ్ సాల్ట్స్ ఉంటాయి. సింగిల్ సాల్ట్స్ ఉన్నా ఓకే, కాల్షియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ సింగిల్గా ఉన్నా, బోత్ సాల్ట్స్ కంబైన్డ్గా ఉన్నా, దే కాజెస్ టెంపరరీ హార్డ్నెస్ ఫర్ వాటర్. Okay, so this is the formation of temporary hard water. So
So now when you know the reason why the temporary hardness water causes means due to the presence of the salts. అయితే ఈ సాల్ట్స్ మనం తీసేస్తే ఏంటిది ఈ ఇప్పుడు డిజాల్వ్ అయిన సాల్ట్స్ ఈ డిజాల్వ్ అయిన సాల్ట్స్ని ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు రిమూవ్ దట్ సాల్ట్స్ that that temporary hard water becomes soft water. So how to remove that and how that temporary hard water becomes soft water అంటే ఆల్రెడీ we said just on boiling just ఆ వాటర్ని బాయిల్ చేస్తే ఆ సాల్ట్స్ ఏమవుతాయంటే రిమూవ్ అయిపోతాయి. Okay, then they become soft water. So we write a point there. So the temporary hardness hard water మనం ఇలా రాయొచ్చు. Okay, the hardness for water so due to the presence of calcium hydrogen carbonate or magnesium hydrogen carbonate take into it, so is called temporary hardness. Is called temporary hardness. So how temporary hardness is removed? So we know that temporary hardness is removed just by boiling, just on boiling. So on boiling temporary hard water, on boiling temporary hard water, sorry, so become soft water. So what happens on here on boiling means so here the hydrogens, calcium hydrogen carbonates and magnesium hydrogen carbonates are removed as their carbonates, which are insoluble in water. And they removed out easily by filtration. Okay, they just removed by filtration. ఎందుకంటే ఇక్కడ కాల్షియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ సో మెగ్నీషియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ మనం ఫిల్టర్ చేసి తీసేయమంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ బికాజ్ అవి వాటర్లో సాల్యుబుల్ అయి ఉంటాయి. దే పర్ఫెక్ట్లీ డిజాల్వ్స్ ఇన్ వాటర్, కాబట్టి వీఆర్ అనేబుల్ టు సపరేట్ దెమ్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఫిల్టర్. దాన్ని బాయిల్ చేసి ఏమవుతుందంటే దట్ దే ఆర్ కన్వర్టెడ్ అగైన్ దేర్ ఒరిజినల్ ఫామ్. యాక్చువల్గా అవి ఎక్కడి నుంచి ఫామ్ అయినాయి? వాటర్ ప్లస్ ఎయిర్లో ఉన్న CO2 ప్లస్ కాల్షియం కార్బోనేట్. సో మళ్ళీ బాయిల్ చేసి ఏమైందంటే ఈ మెగ్నీషియం బైకార్బోనేట్ కాల్షియం బైకార్బోనేట్స్ నుంచి కాల్షియం కార్బోనేట్ మెగ్నీషియం కార్బోనేట్ మళ్ళీ ప్రెసిపిటేషన్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ప్రెసిపిటేషన్ అంటే టోటల్ వైట్ కలర్గా డస్ట్ పార్టికల్స్ లాగా ఫామ్ అయిపోతుంది. దాన్ని స్టిక్కీ స్కమ్ అంటారు. మనం జనరల్గా ఏదైనా వెజల్లో బాయిల్ చేస్తాం అనుకోండి, నార్మల్ ఒక బౌల్లో మన ఇంట్లో బౌల్లో కానీ అల్యూమినియం వెజల్ స్టీల్ వెజల్లో దాన్ని హీట్ బాయిల్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే టోటల్గా సపరేట్ ఫిల్టర్ అవ్వచ్చు. ఈవెన్ మనం తీసుకున్న ఏదైతే బీకర్లో కానీ బౌల్లో చేస్తామని చెప్పినాం కదా, దానికి మొత్తం స్టిక్ అయిపోతాయి వైట్ కలర్గా. ఓకే, సో ఇట్ కెన్ బి రిమూవ్డ్ ఈజీలీ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్సాల్యుబుల్. నౌ వి రైట్ ఈక్వేషన్ ఫర్ దిస్. ఓకే, so how are calcium hydrogen carbonates due to the presence of ఈ సాల్ట్స్ ఉండడం వల్ల దానికి వాటర్కి హార్డ్నెస్ వస్తుంది. జస్ట్ ఆన్ హీట్ చేసి ఏమవుతుందంటే జస్ట్ ఆన్ బాయిలింగ్ సో ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు again
calcium carbonate solid which is precipitated. Okay, this is totally precipitated on heating or boiling and forming CO2 and H2O. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఇది ఫామ్ అనేది ప్రెసిపిటేషన్. ఇది వాటర్లో డిజాల్వ్ కాదు, మనం ఫిల్టర్ చేసేస్తే పైన ఉండిపోతుంది, కిందికి ఓన్లీ వాటర్ వచ్చేస్తుంది. సో CO2 అంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. సో సేమ్ magnesium hydrogen carbonate is also like this, where magnesium hydrogen carbonate, so boiling అంటే nothing but we have to heat it. Okay, so మళ్ళీ ఏం ఫామ్ అవుతుంది, magnesium carbonate solid, carbon dioxide and water. So now this water is treated as a soft water because దీంట్లో dissolve అయిన salts ఏంటిది, హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ అండ్ కాల్షియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్, మెగ్నీషియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ అవే రెస్పాన్సిబుల్ టెంపరీ హార్డ్నెస్కి. సో ఇప్పుడు హార్డ్నెస్ హీట్ చేస్తే రిమూవ్ అయిపోయింది కాబట్టి దట్ బికమ్ సాఫ్ట్ వాటర్. ఓకే.